तो बाळको क्लियर देखाय छे? बिल्कुल हाँ के ना? ओके। तो भाई आज आपणे शुं वात करवाना छे? तो आज सेशन आपणो रहेवानो छे ए सेशन अबाउट जी एंड नीट रहेवानुं छे। एटले कॉम्पिटिटिव एक्जाम माटे तमारे केवा क्वेश्चन तमारे फेस करवाना अने ए आज सेशन छे कई रीतना फ्लो आनो जशे। तो आपणे जे स्टार्ट करवाना छे बेटा ए आपणे काइनेमेटिक्स नी वात करवाना छे। हवे काइनेमेटिक्स अथवा मिकेनिक्सनो एक पाठ छे एवुं तमने खबर ज हशे कि भाई काइनेमेटिक्स ए मिकेनिक्सनो एक पाठ छे। आमां शुं आवशे? आमां शुं आवशे? तो एनसीईआरटी ज्यारे तमे भणी रह्या छो त्यारे तमे अमुक चेप्टर्स जेमना हुं नाम बोलुं छुं ए कया कया छे? तो कि त्रीजुं अने चौथुं। कया? त्रीजुं अने चौथुं। भाई त्रीजुं एटले शुं? तो कि मोशन इन वन डायमेंशन, सुरेखपथ पर गति। चौथुं एटले शुं? ए ज गति क्या थई जाय? समतलमां थई जाय। एटले मैं एक सिंपल तमने आइडिया आपूं सुरेखपथ अने समतलनी वात करता करता कि भाई एक कीड़ी के मकोड़ो जई रह्यो होय अने एक लाइन पर चालतो होय तो ए सुरेखपथ थयुं। अने ए लाइन पर चालतो चालतो आपणा रूमनी उपर जे तमे जोशो ने तो लाइन देखाय छे तमने, एना पर चालतो होय तो सुरेखपथ अने त्यांथी हटीने दीवाल पर चालतो थई जाय तो समतल आई जाय। शुं आई जाय? समतल आई जाय। अने त्यांथी ए जो कीड़ी होय, मानी लो कीड़ी, तो ચોમાસામાં कीड़ीने પાંખ आई जाय। हाँ के ना? मकोड़ा के कीड़ीओने પાંખ आवती जोई छे ने अने ए पछी उड़वा लागे तो उड़े एटले शेमां थई गयुं? अवकाशमां गति। 1D एक लाइन पर, 2D बे समतलमां एटले बे अक्ष जोईए समतलमां अने 3D एटले 3 अक्ष जोईए शेमां? अवकाशमां। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन अने मोशन इन अ स्पेस। एटले स्पेसनो मतलब बहार जवानी वात नथी, 3D नी वात छे। क्लियरिटी आई आटली? बिल्कुल ओके। तो आपणे जे बे चेप्टर्समां जवाना छे तो एमां स्टार्ट करीए। तो स्टार्टिंगनो जे सेशन छे बधाने खबर छे एकदम इजी छे, जेनुं नाम आपणे कहीए चेप्टर 3 नो आ टॉपिक छे पथ लंबाई, पाथ लेंथ अने स्थानांतर। आ बेनी वात करी ले तो फटाफट आनी आपणे वात करी लईशुं। मोस्ट ऑफ बधुं तमने आवडतुं होय। पथ लंबाई एटले कुल अंतर, बधाने खबर छे ने? पथ लंबाई एटले कापेलुं कुल अंतर। तमे चालता थया जेटलुं अंतर कपायुं एने कहेवाय पथ लंबाई। एक सिंपल एक्जाम्पल आपूं पथ लंबाई माटे कि बाइकनो जे स्पीडोमीटर होय एमां तमने केटला किलोमीटर चाली बाइक ए बतावतुं होय तो तमे एने लईने जेम दिशामां जा चाल करो तो ए आगळ 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 वधतुं जाय। तो ए कई वस्तु तमने मापीने आपे छे? पथ लंबाई। सिंपल। पछी आवे बीजुं शुं? स्थानांतर। तो स्थानांतर शुं छे? स्थानांतर शुं छे? अंतिम स्थान माइनस प्रारंभिक। बे बिंदुओ वच्चेनुं टूंकामां टूंकું अंतर। आ बधी वातो आपणे जाणीए छे। एटले पथ लंबाई अने स्थानांतरनी वात करी लीए तो अमुक पॉइंट्स आपणे लखवा जोईए। तो पहलो पॉइंट एवो आवे कि आ हमेशा धन होय अने आ धन, ऋण के शून्य होई शके। पहलो पॉइंट आ आवे डिफरन्स। आमां व्याख्या नहीं लखता, व्याख्या तो खबर पड़ी गई ने भाई। आ मेन डिफरन्स अहींया छे कि पथ लंबाई हमेशा धन होय ने आ धन ऋण के शून्य होई शके छे। क्लियर? अच्छा, बीजी शुं वात आवे आमां? तो कि आमां बीजी वात आवे कि आ अदिश छे अने आ सदिश छे। एटले अदिश अने सदिशनो अर्थ तो तमने खबर ज छे, एटले आ वस्तु बी तमने क्लियर छे, बिल्कुल क्लियर छे। ओके। तीजी वात एवी आवे, आ दिशा बदलाता बदलाती नथी, आ दिशा बदलाता बदलाई जाय छे। पर ए ज पॉइंट आमां बी कवर थई गयो, सदिश अने अदिश। एकम शुं बंनेना? मीटर। मीटर मीटर बंनेना एकम मीटर। बोलो पाक्को? ए बी आवड्युं आपणने, बिल्कुल क्लियर छे।
હવે વાત સમજજો મારી, એક વસ્તુ અહીંયા લખું છું, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ થશે. નોટ એવી થશે જ્યારે દિશા સમાન હોય, જ્યારે દિશા સમાન હોય ત્યારે, અથવા દિશા બદલાતી ન હોય ત્યારે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર નું મૂલ્ય, સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય આ બંને કેવા હોય? સમાન હોય છે. જ્યારે શું ના બદલાય? દિશા ના બદલાય ત્યારે આ બંને કેવા હોય છે? સમાન હોય છે, પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરના મૂલ્યો. બીજી એક વાત થાય બેટા, બીજી એક વાત થાય. પહેલી આ વાત થઈ નોટ, બીજી નોટ જોજો. તમે નોર્મલી લખવા જાઓ તો પથ લંબાઈ જે છે એ સ્થાનાંતર જેટલી બી હોઈ શકે એના કરતાં વધારે પણ હોઈ શકે. આ બી એક નોટ તમે કરી હશે જ્યારે ભણતા હશો કે પથ લંબાઈ એ સ્થાનાંતર કરતાં હંમેશા વધારે કાં તો એના જેટલી હોઈ શકે. કોઈ દિવસ સ્થાનાંતર એ પથ લંબાઈ કરતાં મોટું હોય નહીં. નેવર. સમજ પડી ગઈ? ક્લિયરિટી આવી આટલી? તો આ નાની નાની વાત પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર વિશે. કોઈ ડાઉટ નહીં હોય આમાં? એકદમ ઇઝી ટોપિક છે. તો એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ. હવે શેની વાત કરીએ? એક્ઝામ્પલ્સની. અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ આવે. આમાં તમારે ભૂમિતિ પાકી હોવી જોઈએ, જીઓમેટ્રી પાકી હોવી જોઈએ. કેમ? તો કે એમાં તમારે વર્તુળ આવી શકશે, ત્રિકોણ બનશે, લંબચોરસ બનશે, અને એક એવો બી સમ હું તમને કરાવીશ કે જેમાં 3D વિઝન આવડવું જોઈએ. જો 3D વિઝન નહીં આવડ્યું તો એ દાખલાનો જવાબ લાવવો અઘરો થઈ જાય. એટલે આવા અલગ 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 કન્સેપ્ટના ઢગલો મારી જોડે સમ્સ છે, પર હું તમને અમુક સિલેક્ટેડ કરાવું છું. ઓકે, નોર્મલ નથી કરાવતો. નોર્મલ કયા? કે આમ ગયું પાછું આવ્યું ને કેટલું સ્થાનાંતર, અરે એક એલું નંબર લાઇનવાળું સંખ્યા રેખાવાળો નહીં કરાવતા. એ તો આવડે, એ તો તમે NCERTમાં બી કર્યો હશે. હા, હવે થોડા સારા લઈએ. સારા સમ્સનો મતલબ શું છે કે પહેલો એક સિમ્પલ સમ તમને બતાવું. એક સ્ટોરી આપે તમને. શું આપે? સ્ટોરી આપે કે એક માણસ છે ભાઈ, સ્ટાર્ટ કરે છે એક બિંદુથી, ચાલ્યો ઉત્તર દિશામાં. કઈ દિશામાં? ઉત્તર. આ દિશાનું આવે ને ત્યારે બહુ તકલીફ થાય, એટલે હું આ તમને બતાવી દઉં. આવું કરી દેવાનું. જ્યારે બી દિશાનું આવે એટલે નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ આ કરી દેવાનું, એટલે ખબર પડી જાય. સિમ્પલ. નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ. આ કઈ દિશામાં જઈ રહ્યો છે? ઉત્તર દિશામાં. પછી ત્યાંથી જમણી બાજુ વળી જાય છે, પણ ઉત્તર દિશામાં ગયો ત્યાં સુધી એને 8 મીટર અંતર કાપ્યું. કે કિલોમીટરમાં લઈ શકો છો, મીટરમાં કે કિલોમીટરમાં લઈ શકાય છે. ઓકે, પછી એ જમણી બાજુ વળ્યો માની લો, તો કેટલું અંતર કાપ્યું એણે? 3 મીટર. કેટલું અંતર કાપ્યું? 3 મીટર. પછી એ ત્યાંથી ફરી જમણી બાજુ વળ્યો અને એણે 12 મીટર અંતર કાપ્યું. કેટલું? 12 મીટર. અને છેલ્લે એ ડી બિંદુએ સ્થિર થઈ ગયો. આ સ્ટોરી છે. ડાયાગ્રામ ડ્રો કરતા આવડ્યો? હા કે ના? આ સ્ટોરી છે બેટા. સ્ટોરી આપી દીધી, તમે સ્ટોરી સાંભળી નહીં, પણ મેં તમને કીધું સાંભળવા નથી. એક એક લાઈન સાંભળતા જવાનું, ડ્રો કરતા જવાનું, વાંચતા જવાનું, ડ્રો કરતા જવાનું. પતી ગયું. હવે તમને કે પથ લંબાઈ બોલો, તો તમે ફટાફટ આન્સર આપશો. બધાનો સરવાળો કરવાનું સાહેબ. બીજું શું? 23 મીટર. યસ. જો રિષભનો આન્સર આવી ગયો છે. હા, રિષભનો આન્સર આવી ગયો. ફટાફટ 23 મીટર થાય સર. બિલકુલ ઇઝી. ચલો તો આગળ જઈએ. હવે તકલીફ સ્ટાર્ટ થાય. સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય કેટલું? 5. જેનું ભૂમિતિ પાક્યો. યસ કુલદીપ, રાઈટ આન્સર 5 આવે. હવે ભૂમિતિમાં કઈ રીતના અહીંયા વિચારવાનું છે, એટલે આપણે કયું અંતર શોધવાનું છે? સ્થાનાંતર એટલે શું? સ્ટ્રેટ લાઈન, ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર. આ બે વચ્ચે સ્ટ્રેટ લાઈન ડ્રો કરી દીધી. આ સ્થાનાંતર થયું. હવે આનું માપ શોધવા માટે તમને ભૂમિતિ આવી જોઈએ, એવું મેં તમને પહેલાં કીધું. તો કશું જ નથી કરવાનું બેટા. આનાથી અહીંયા આ સીડી લાઈન પર એ પરથી લંબ દોરો. આટલું કામ કરો પહેલાં.
હવે જો આ લંબ ચોરસ બન્યો તો આ 3 તો આ બી કેટલું હશે બેટા 3 મીટર હશે. આખું 12 આ 8 છે તો આ બી 8 8 છે તો આ બી 8 થશે. ટોટલ 12 છે તો આ કેટલું થશે 4. ક્લિયર. હવે ત્રિપુટી આવી જાય 3 4 અને 5. બોલો ક્લિયર. સિમ્પલ છે. પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર આ રીતના શોધાય. એકદમ ઇઝી ટેકનિક છે. કશું જ આમાં કરવાનું નથી. પાયથાગોરસ લગાવી દેવાનું. ખતમ આ પ્રશ્ન. હા કે ના? બિલકુલ આવડી જાય. લલ્લુ લોજિક છે. એકદમ ઇઝી. યસ. તો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો કે લખી શકો છો સાથે સાથે. દાખલાઓ ખાસ લખજો. દાખલાઓ ખાસ લખજો. ઓકે ડન ને? આ તો મોડે થઈ ગયું. યસ. હવે બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. અહીંયા આવો. એક્ઝામ્પલ નંબર 2 બેટા. જો સમજજો. હવે સમજજો. એક વર્તુળની વાત કરી લઈએ. ગભરાતા નહીં કે ભૂમિતિ કાચી હોય તો ગભરામણ થાય. આની ત્રિજ્યા r છે 4 મીટર. કોઈ બી હોઈ શકે. મેં 4 મીટર તમને આપી એમ સમજો. 6 મીટર 10 મીટર પાઈ મીટર ગમે તે હોઈ શકે. આપણે લીધી 4 મીટર. હવે જો જર્ની કેવી છે કે O થી P અને P થી Q, કાં તો P અહીંયા O થી P અને P થી Q. આમ ગયું. એક કણની ગતિ આવી થઈ બેટા. ઓકે એગ્રી? યસ ઓર નો? તો તમને કયો પ્રશ્ન પૂછું તો ખુશી થાય, મજા આવે? આ જર્ની કરીએ તો એમાં કયો પ્રશ્ન પૂછું તો મજા આવે? પથ લંબાઈ પૂછું મજા આવે કે સ્થાનાંતર પૂછું તો મજા આવે? સ્થાનાંતર પૂછું. સ્થાનાંતર પૂછે તો મજા આવે. મજા કેમ આવે? સ્થાનાંતર કેટલો? 0. યસ ઓર નો? મજા શેમાં આવે બેટા? સ્થાનાંતરમાં. સ્થાનાંતર કેટલું થશે? 0. કેમ કે જ્યાંથી ચાલુ થયો ત્યાં જ પાછો આવી ગયો તો સ્થાનાંતર શું થઈ ગયું? 0. અને મહેનત શેમાં લાગશે? પથ લંબાઈમાં. એટલે પથ લંબાઈ લખીએ તો તમે વિચારો છો કે ચાલ્યા ક્યાં ક્યાં? તો એક સીધી રેખા પર ચાલ્યા, પછી ચાપ પર ચાલ્યા, પછી સીધી રેખા પર ચાલ્યા. યસ, ખબર પડી ગઈ. આટલું આવડવું જોઈએ, બીજું કશું નહીં. ચાપ એટલે ચા કેવી તીખી. ચેપ્ટર 2 ભણાયું, શોર્ટકટ આપ્યું. ચા તીખી. ચાપનું માપ શોધવું હોય તો ત્રિજ્યા ગુણ્યા શું કરવું પડે બેટા? ચાપ વડે બનતો કેન્દ્ર આગળ ખૂણું. પાકો? તો પહેલાં આપણે લખીએ આ O થી P પથ લંબાઈ. જો O થી P પ્લસ P થી Q કે ચાપ ચાપ અને Q થી O. એગ્રી? હવે તમે O થી P કેટલું કહેશો? બોલો. 4. ત્રિજ્યા લખું છું એટલે તમને થોડું સંતોષ થાય. એક સ્ટેપ વધારી દઉં છું. ઓકે, ચાપની લંબાઈ કેટલી થાય? ત્રિજ્યા ગુણ્યા ખૂણો. તો ત્રિજ્યા તો કેટલી છે? r. ખૂણો કેટલો? π/2. આ જ તમારી પરીક્ષા છે પ્રાચીલ. ખબર પડે બેટા? π/2 ખૂણો બને. આ ચાપ કેટલો ખૂણો બનાવે? π/2. ચોથો ભાગ સર્કલનો કવર કરે તો કેન્દ્ર પર કેટલો ખૂણો બની રહ્યો છે? π/2. ઓકે, બસ ખતમ. બાકી તો r છે. હવે તમે આન્સર લાવી શકો છો? બિલકુલ લાવી શકીએ સર. આ 4 + 4 π/2 પ્લસ 4. 4 ને 4 8 થઈ ગયા. પ્લસ 2 2π એટલે કેટલા? 6. હા 28 એટલે 14.28 મીટર આપણો આન્સર રહેશે ને? બોલો ક્લિયર? સિમ્પલ છે. આ જો આ સ્ટેપ, આ બે સ્ટેપ નહીં કરવાની જી નીટમાં. મારી વાત સમજજો.
અને આવું બોક્સ બનાવીને લખી જ દેવાનું કે સરે કીધું છે કે જી નીટમાં આ બે સ્ટેપ નહીં કરવાની. આ બે સ્ટેપ સમજવા માટે છે. તમને ખબર જ છે ને પથ લંબાઈ એટલે ઓથી પી એટલે 4 વત્તા π/2 ઇન્ટુ 4 વત્તા 4. ખબર પડી ગઈ? ચલો લખી કાઢો ફટાફટ, જલ્દી કરો જલ્દી. ચલો સમજણ વળી રહી છે ને પથ લંબાઈમાં? ગભરાતા નહીં, બિલકુલ લલ્લુ છે બેટા. ન હોય તો બી માનજો. હા, અને ખૂણો હંમેશા પાઈ રેડિયનમાં લેવાનો. શેમાં લેવાનો? હા, ખૂણો હંમેશા નોટ કરી લેજો. પાછું ખૂણામાં તમે 90માં ના ઘૂસી જાઓ. 90 ડિગ્રી લેશો. ડિગ્રીને આપણે એસઆઈ પદ્ધતિમાં સમાવેશ થતો નથી, એટલે ખૂણો હંમેશા શેમાં લેવાનો? રેડિયનમાં લેવાનો બેટા. ચાલો ડન ને? ઓકે, એક હજુ એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. આ તમારે લખવું જોઈએ એવું તમને લાગે? ચાલો એક મસ્ત એક્ઝામ્પલ લખાવો. હું નહીં લખું, બોર્ડ ભરાઈ જશે એટલું લાંબુ. તમારે લખવાનું છે. લખો. એક હેલિકોપ્ટર નહીં, બદલીએ ના, જવા દો, નહીં તો મારી છતી એક આયર્નમેન. હા, રાખી શકાય. યસ, યુનિક, કંઈક અલગ. આયર્નમેન ગતિ કરી રહ્યો છે તો ખબર છે ને ગતિ કરે છે. પાછું અમુકને આયર્નમેન એટલે ખબર ના હોય, એવું બી બને. છોકરાઓને જનરલી આ વસ્તુ ટેકનોલોજીકલી અને ઓનલાઈન એટલું બધું અવેલેબલ છે હવે તો. આયર્નમેન બધાને ઘર ઘરમાં થઈ ગયા છે, ખબર છે? ઓકે, તો એક હેલિકોપ્ટર છે, એની ગતિની વાત કરશે. તો એક હેલિકોપ્ટર ઉત્તર દિશામાં 300 મીટર નું અંતર કાપ્યા પછી પૂર્વ તરફ 400 મીટરનું અંતર કાપે છે. પૂર્વ તરફ 400 મીટરનું અંતર કાપે છે. લખજો મારી સાથે, 400 મીટરનું અંતર કાપે છે. ત્યારબાદ તે ઉધ્વ દિશા એટલે ઉપરની દિશા માં 1200 મીટરનું અંતર કાપે છે. તો આ ગતિ દરમિયાન તેની પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર શોધો. પથ લંબાઈ તો લલ્લુ છે, 1900 આવી જશે. બધાનો સરવાળો જ કરવાનો છે ને પથ લંબાઈ એટલે 400, 300, 400 એટલે 700 અને 1200 1900. સ્થાનાંતર બોલો, સ્થાનાંતર બોલો, વિચારો. સ્થાનાંતર બોલો. 800 ખોટો આન્સર. હેમાંગી રાઈટ આન્સર. કલ્પનો પણ આન્સર પહેલા આવી ગયો છે, રાઈટ. સરસ. બીજા બધા જલ્દી વિચારો. નહીં ડીંગા, રોંગ. વિચારો વિચારો, સોલ્વ કરો. સોલ્વ કરશો તો ખબર પડશે કે શું થઈ રહ્યું છે. ચાલો હું બતાવું, આવી જાઓ. સિમ્પલ છે. ઘણા લોકોને લાગ્યું હશે આન્સર આયા છે, જે બે જણને એમને લાગ્યું કે આ તો એકદમ લલ્લુ જેવું પૂછ્યું સાહેબે. ખાલી ઇમેજિનેશન અઘરું પડે, બાકી છે લલ્લુ. હવે જો મેં આટલું બધું કેમ દોર્યું છે? આ એક 3 અક્ષ આવી જ હોય ને બેટા, 3 અક્ષ દોરી નાખી મેં, એક્સ, વાય અને ઝેડ. હવે હું આને ઈસ્ટ કહું
તો આ નોર્થ થશે, આ સાઉથ, અને આ વેસ્ટ. ઈસ્ટ વેસ્ટ, નોર્થ સાઉથ, યસ ઓર નો? અને આ ઉદ્વ અને આ અધો. ઉદ્વ એટલે ઉપર, અધો એટલે નીચે. પહેલાં મેં તમને શું લખાવ્યું? 300 મીટર કઈ બાજુ જાય છે? ઉત્તરમાં. હા કે ના? તો અહીંથી અહીંયા ગયું ભાઈ ઉત્તરમાં 300 મીટર આવ્યું, સમજજો. પછી કઈ બાજુ જાય છે? પૂર્વ તરફ. એટલે આને સમાંતર લાઈન આવશે, વળી ગયું આમ. કેટલું જાય છે? 400. કેટલું જાય છે? 400. સમજ્યા કે નહીં બેટા? ક્લિયર? 400 જાય છે. અને પછી ઉદ્વ દિશામાં ઉપર તરફ કેટલું જાય છે? 1200 મીટર. ખબર પડી બધાને? 300, 400 અને 1200. હવે આપણે પથ લંબાઈ શોધવાની હોય તો સિમ્પલ છે, સરવાળો 300 વત્તા 400 વત્તા 1200. 4 ને 3 7, 7 ને 12 19, એટલે 1900 મીટર. હવે તમે સ્થાનાંતરનું વિચારો ને તો લલ્લુ છે, મેં તમને પહેલાં બી કીધું, સ્થાનાંતર એકદમ લલ્લુ છે બેટા, એકદમ ઇઝી. જો સ્થાનાંતર એટલે આને કહી દઈએ આપણે ઓ, આ એ, આ બી અને આ સી. તો સ્થાનાંતર એટલે આ અંતર ઓસી. ક્લિયર? ઓસી શોધવું હોય તો તમારે અહીંયા ધ્યાન આપજો, આ એક લાઈન ડ્રો કરી, આ 90 થયું. ઓસી શોધવું હોય તો આ ખબર હોવી જોઈએ, તો ખબર છે, અને ઓબી ખબર હોવી જોઈએ. શું ખબર હોવી જોઈએ? ઓબી. તો આ કાટકોણ ત્રિકોણ બન્યું ને, તો આ ઓસી બરાબર શું લખાયું? વર્ગમૂળમાં ઓબી સ્ક્વેર પ્લસ બીસી સ્ક્વેર. હા કે ના બેટા? કાટકોણ ત્રિકોણ થઈ ગયું આ તો. યસ, બિલકુલ ક્લિયર. કાટકોણ ત્રિકોણ થઈ ગયું સર. પર ઓબી નથી ખબર, તો ઓબી શોધવા માટે અહીંયા જો આ કાટકોણ બનશે 300, 400, તો બેટા આ કેટલું થશે? 500 મીટર. ત્રિપુટી આવી 3, 4, 5. હા, અને બીજી વાત જો, આ 5 અને આ 12, તો આ 13 થશે. બીજી ત્રિપુટી. તો જવાબ શું આવશે? 1300 મીટર. બોલો, ખબર પડે કે નહીં? બંને ત્રિપુટીને ભેગી કરી દીધી, 3, 4, 5 અને 5, 12, 13. એટલે આ રીતના તમે સમજી શકો છો. તો સ્ક્રીનશોટ લો બેટા. ચાલો, ક્લિયર ને? યસ, બિલકુલ, કશું છે નહીં. હવે એક ગેમ બીજી બતાવો. જનરલી પહેલાંના બાળકો, હાલના બાળકો બી રમ્યા તો હશે જ, કેમ કે અત્યારે મારો છોકરો બી રમે છે. એક રમત હોય છે, આપણી જોડે ટાયર હોય ને, એ ટાયરને આપણે હાથથી ચલાવવાના. અને હોય તો આ તો જો ફ્રી બેઠા હોય તો આ આપણો એક સ્વભાવ હોય છે કે આપણે ટાયરથી રમીએ છીએ. તો એ ટાયરથી રમતી વખતે તમે એને થોડુંક આમ કરીને અહીંયા રોકી કાઢ્યું, આમ કરીને ત્યાં રોકી કાઢ્યું, તો તે સમયે એને સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ બંને આવે. હા કે ના આવે બેટા? સમજજો. એ એક્ઝામ્પલ લઈએ. કોઈ બી હોઈ શકે છે, તમારે ઇમેજિનેશન કરવાનું છે, અને હું તમને શીખવાડી રહ્યો છું કે હાઉ ટુ ઇમેજિન. ઓકે, ચાલો તો એ વાત કરીએ આપણે. તો એક્ઝામ્પલ 2 લઈએ. 2 પ્રકારના આવ્યા, 4 આવ્યા આપણે, પર 2 પ્રકારના રહેશે એક્ઝામ્પલ. કેટલા પ્રકારના રહેશે? 2 પ્રકારના. કેટલા પ્રકારના રહેશે બેટા? 2 પ્રકારના. એક સિમ્પલ છે અને બીજો થોડો સરસ છે. અઘરો તો કોઈ હોતો જ નથી. પ્રોબ્લેમ કોને કહેવાય? પ્રોબ્લેમ કોને કહેવાય? બોલો. ચલો, ક્લિયર? હા કે ના? મીટિંગ ઓવર થઈ ગઈ હતી બેટા, હવે મીટિંગ પાછી ઓન થઈ ગઈ છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 4 પર જઈએ. આ એક્ઝામ્પલ મેં તમને કીધું કેવું છે, એકદમ સિમ્પલ. તમે પંખો ફરતો જોયો છે? એ ટેબલ ફેન જોયો છે? કોઈ બી ફેન જોયો હોય તો તમે મને એમ કહો કે આ પંખો ફરી રહ્યો છે આમ. યસ, 1, 2, 3, 4 ગમે તેટલા પરિભ્રમણ કરી શકે. તો હું પહેલો ક્વેશ્ચન પૂછું તમને, એક પરિભ્રમણ
પૂરું થતા તમારે મને પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર કહેવાનું. ચાલો બોલો. સ્થાનાંતર તો એકદમ ફેવરેટ આપણું છે. કેટલું આવે? 0. યસ. અને જો આની ત્રિજ્યા હું તમને કહી દઉં કે r છે બેટા, તો આ બી તમને આવડે. હવે 2πr શું છે પહેલા? પરિઘ. તમે એને પરિઘ કહો છો, હું તો એને ચાપ જ કહું છું. વિચારો, ચાપ બરાબર ત્રિજ્યા ગુણ્યા ખૂણો. ત્રિજ્યા કેટલી બેટા? r. એક ચક્કરમાં કેટલો ખૂણો બની જાય? 360. 360 ને રેડિયનમાં શું કહેવાય? 2π. તો આન્સર શું આવે બેટા? 2πr. બોલે પાક્કો? હવે બીજો ક્વેશ્ચન કહું. 2 પરિભ્રમણ. કેટલા પરિભ્રમણ પૂરા થતા? 2 પરિભ્રમણ પૂરા થાય તો ફરી તમે મને પથ અને સ્થાનાંતર કહો. આ તો 0 જ રહેશે. ઉપર શું થશે? 2πr ના ડબલ 4πr. આવડી જાય? હા કે ના? પરંતુ સર આવું તો આવડે, પણ એક પ્રશ્ન અમારા મનમાં છે, સર દોઢ પરિભ્રમણ હોય તો? વાત તો સાચી છે. ક્વેશ્ચન 3 બનાવીએ. હાલો, દોઢ પરિભ્રમણ. તો પથ લંબાઈ પછી પહેલા સ્થાનાંતર જે બોલવું હોય તમારી ઈચ્છા. પથ લંબાઈ રાખો. હાલો, વિચારો વિચારો. 3πr ને એકમાં 2πr, તો અડધામાં πr. એક ચક્કરમાં કેટલું? 2πr. તો અડધામાં કેટલું? πr. 2πr પ્લસ અડધું થયું તો કેટલું થયું? એટલે πr થયું ને? અરે રે, સમજ્યા નહીં. 2πr પ્લસ πr તો કેટલો આવ્યો બેટા? 3πr. સ્થાનાંતર કહો. સ્થાનાંતર કહો. હવે મજાની વાત છે. સ્થાનાંતર કહો. ના, જોયું? 2r રાઈટ આન્સર. જે હમણાં સરળ લાગતી હતી એ અઘરી થઈ ગઈ. એટલે કોઈ સરળ ને કોઈ અઘરું હોતું નથી. પ્રશ્ન એ પ્રશ્ન હોય છે. તમારો કન્સેપ્ટ લાગે કે તમારી પ્રેક્ટિસ એટલી હોય અને ઓબ્ઝર્વેશન હોય તો ખબર પડી જાય કે હા, વાત સાચી છે. કેમ? જો અહીંથી ચાલુ કર્યું, એક પરિભ્રમણ પત્યું અને આ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે અને અડધું બીજું, તો આ એન્ડ થયું. હવે સીધી લાઈન ડ્રો કરશું, આ વ્યાસ થયો. તો સ્થાનાંતર એટલે શું થયું અહીંયા? 2r. બોલો પાક્કું? આવડે કે નહીં? તો 3 ક્વેશ્ચન લખો ફટાફટ. ઓકે, ચલો ચલો. અમુક વખતે મારા ક્વેશ્ચન અને લોજિક અનબિલીવેબલ લાગશે, બટ આ અનબિલીવેબલ નથી, આ ઇમેજિનેશન છે. તમારે ઇમેજિન કરવાનું. એવું કશું ના હોય. નવા નવા કેમ કે તમે અત્યારે જોયું નથી આટલું બધું. જેમ જોતા જશો એમ તમારા કન્સેપ્ટ ક્લિયર થતા જશે. મેં આટલું બધું સ્ટડી કરેલું છે, એક્સપિરિયન્સ છે. દેટ્સ વાય મને બધું એવું લાગે કે આ ઇઝી છે. તમે બી એક્સપિરિયન્સ કરો, પ્રેક્ટિસ કરો, બધું ઇઝી થઈ જશે. ચલો, એક્ઝામ્પલ નંબર 5 જોજો. એક પૈડું છે બેટા, પૈડું. ઓકે, અહીંયા ધ્યાન આપવાની વાત છે. એની ત્રિજ્યા r છે. કેટલી ત્રિજ્યા છે? કેપિટલ R. હવે એને તમે રમત રમો છો, ખબર છે નીલુ? આમ તો અહીંયા એક કણ છે, અહીંયા એક કણ છે. સમજો મારી વાત. અહીંયા શું છે? એક કણ છે એ. તો એક પરિભ્રમણ પછી કણ એનું પથ લંબાઈ, એની પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર તમારે કહેવાનું.
અને આ સાથે સાથે આગળ પણ જાય છે. હો પહેલા આગળ પણ જાય છે. યસ, આગળ પણ જાય છે. એક પરિભ્રમણ પછી એનું પથ લંબાઈ કેટલી? પથ લંબાઈ 2πr અને સ્થાનાંતર પણ એટલું જ થાય. ઓહો હો, સિમ્પલ કન્સેપ્ટ, ખબર ના પડી એ ખરું. પાછું હવે જો આ ગોળ ગોળ ફરતું જાય તો એક પરિભ્રમણ ફરે તો પાછું સ્થાન તો એ જાય જશે ને. એ તો એગ્રી ને. આમ આ અંગૂઠો અહીંયા છે. હવે એક પરિભ્રમણ કોને પૂરું થયું કહેવાય? અંગૂઠો ત્યાં જ આવી જાય એને જ ને. એક પરિભ્રમણ એટલે એ જમીન પર જ આવી ગયો. હા કે ના? યસ ઓર નો? ક્વેશ્ચન 1 પાક્કું? તમે કહો છો ક્વેશ્ચન 1 પાક્કું એટલે અચ્છા આ તો ખબર પડી કે નહીં? આ જો આને સ્થાનાંતર કહેવાય, આ જ પથ લંબાઈ. તો આને તમે આ કેટલું અંતર કાપશે? પરિઘ જેટલું. તો પથ લંબાઈ કેટલી થઈ? આ અંતર કેટલું થયું બેટા? પરિઘ જેટલું. પરિઘ કેટલું આવે? 2πr. અને આ અંતર જે છે એ કેટલું થશે? પરિઘ જ થશે ને. પરિઘ બરાબર જ થશે ને. પરિઘનો મતલબ શું છે કે એક ભાઈ એક રિંગ લો વાયરની, એને કટ કરીને એને લાંબુ કરો તો એની લંબાઈ કેટલી? જો તમને પરિઘ ખબર હોય 2πr તો લંબાઈ પણ કેટલી હશે? 2πr. આ એ જ વાત થઈ. એગ્રી ને? ચલો ક્લિયર. આમાં બીજો ક્વેશ્ચન પૂછું છું, સમજજો. વાય દિશામાં સ્થાનાંતર કેટલું? ઝીરો. આ x છે તો આ ઉપર y છે. તો y દિશામાં તો જો ક્યાં છે? જમીન પર x અક્ષ પર જ આવી ગયું ને પાછું એક પરિભ્રમણ પછી. તો x દિશામાં સ્થાનાંતર થયું, પર y દિશામાં સ્થાનાંતર કેટલું છે? 0. સરસ ક્વેશ્ચન છે ને. પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શન પર જ્યારે આપણને પૂછે તો x દિશામાં થયું, પર y દિશામાં આનું કોઈ સ્થાનાંતર નથી. કેમ? કેમ કે y x અક્ષ પર હતું ને ત્યાં જ આવી ગયું. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, બીજો કરી આના પરથી જ. ક્વેશ્ચન 3 હશે આમાં. ચાલો સ્ક્રીનશોટ ડન. ક્વેશ્ચન 3 જોજો. ક્વેશ્ચન 3 શું છે બેટા? સમજજો. હવે આપણે કરીએ આને બદલીએ. દોડ પરિભ્રમણ. અચ્છા, આખું જ ક્વેશ્ચન બદલી નાખીએ. ક્વેશ્ચન જ નવું બનાવીએ. હવે એક્ઝામ્પલ 6 લઈએ. એક્ઝામ્પલ 6 લઈએ. આ પૂરું હવે. બરાબર, આવું જ છે. તંત્ર એનું એ જ છે. એક્સ અક્ષ પર જ ગતિ કરી રહ્યું છે. બટ ક્વેશ્ચન સમજો. પહેલો, દોડ પરિભ્રમણ પછી પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર. કેટલા પરિભ્રમણ પછી બેટા? દોડ. 1.5. એક પૂરું અને બીજું અડધું. તો પદ લંબાઈ તો તમે મને સીધી કહી દેશો કેટલી? 3πr. યસ ઓર નો? એક ચકેડું ફર્યું તો જમીન પર અંતર કેટલું થયું? 2πr. બીજું અડધું ફર્યું તો કેટલું થયું? πr. એટલે કેટલું આવ્યું બેટા? 3πr. હવે મને સ્થાનાંતર કહો જમીન પર. એક્સ દિશામાં સ્થાનાંતર કેટલું? એક્સ દિશામાં સ્થાનાંતર જો ધ્યાન આપજો. આના પહેલા બી મેં એક કરાયો તમને. 1 અને 1.5 કરાયો કે નહીં કરાયો? યસ. અહીંયાથી ચાલુ કર્યું હતું. એક પરિભ્રમણ હતું એટલે ત્યાં જ આવ્યો હતો. પણ 1.5 હતો તો ત્યાંની જગ્યાએ ક્યાં આવ્યો હતો? સામે. અને એક જણે ખાલી
ફટાફટ આન્સર આપ્યો હતો કે સ્થાનાંતર થયું હતું 2r, આના પહેલાંનો ક્વેશ્ચન જસ્ટ, એટલે જ એ કરાયું. હવે તમને ખ્યાલ છે એ અહીંયા છે તો દોઢ પછી એ ક્યાં હશે? ઉપર હશે. પાકો? પથ લંબાઈ તો કેટલું ચાલ્યું જમીન પર? હા કે ના? બરાબર? યસ ઓર નો? પર સ્થાનાંતર શોધવું હોય તો આ લાઈને જોઈન્ટ કરી દો. અહીંયા લંબ દોરો તો આ 90 થઈ ગયું. આ આપણને ખબર છે કેટલું? 3πr. ઓકે, અને આ કેટલું થશે? 2r. તો આ કેટલું થશે? વર્ગમૂળમાં 9π² r² પ્લસ 2r એટલે 4r². બોલો ક્લિયર? હા કે ના? આન્સર ખબર પડી કે નહીં? પાયથાગોરસ લાગ્યો? આ તો શું લાગ્યો? પાયથાગોરસ. યસ, બિલકુલ. ક્વેશ્ચન નંબર 2 આમાં y દિશામાં સ્થાનાંતર બોલો. y દિશામાં સ્થાનાંતર બોલો બેટા જલ્દી. રિષભ કહે છે 0. ના બેટા, રોંગ. યસ કુલદીપ, રાઈટ આન્સર. યસ, 2r. શું આન્સર આવશે બેટા? 2r. જો કણ એ નું, કોનું? કણ એ નું y દિશામાં સ્થાનાંતર કેટલું હતું? કણ એ અહીંયા હતો અને y દિશામાં કેટલું ઉપર ગયું? 2r. x દિશામાં કેટલું? 3πr નહીં, એ તો અહીંયા આ સ્થાનાંતર આવ્યું. આ x દિશામાં નથી. સમજાય કે નહીં? હા કે ના? x ઘટક તમારે લેવો હોય તો કેટલો થાય? 3πr સ્થાનાંતરનો. સ્થાનાંતરનો y ઘટક કેટલો થાય? 2r. એટલે પરિણામી સ્થાનાંતર કેટલું થયું? આ વાળું. હવે ખાલી y દિશામાં સ્થાનાંતર પૂછે તો આપણે કણ y દિશામાં તમે ઓબ્ઝર્વેશન કરો તો કણ અહીંયા હતો, પછી અહીંયા પહોંચી ગયો. કેટલું અંતર કાપ્યું? 2r. બોલો ડન? યસ. તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. અહીંયા આપણે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈને વિરામ આપીએ છીએ. પૂર્ણ નહીં, કેમ કે હજુ બાકી છે જીવન આપણું. જી નીટ કરવાનું બાકી છે ભઈલા. પૂર્ણ વિરામ નહીં. ઓકે, કેટલા દાખલા કરાયા? ખોટો જવાબ. અંદર 2-3 હતા ને, અલગ અલગ અલગ. યસ, લખાઈ ગયો. થોડી બ્લર થઈ ગયું છે એવું છે, અલ્પ વિરામ મૂક્યો છે. ઓકે ચાલો, ક્લિયર છે? યસ. આ કોણ બોલ્યું? મેગી? ઓકે ડન. હવે આપણે વાત કરીએ શેની? આની. સરેરાશ ઝડપ. કોની વાત કરીશું બેટા? સરેરાશ ઝડપ. અને સાથે સાથે કોની વાત કરી લઈશું? એની પેરેલલમાં સરેરાશ વેગ. પછી સરેરાશ ઝડપ પર પીએચડી કરીશું થોડી. પીએચડીનો મતલબ છે એક્સ્ટ્રા સ્ટડી કરીશું જે જરૂરી છે. તો સરેરાશ ઝડપ બેટા, વોટ ઇઝ સરેરાશ ઝડપ? બધાને ખબર છે સૂત્ર. પથ લંબાઈ છેદમાં સમયગાળો. ગાળો નથી બોલવાની બેટા, ખોટી વાત કહેવાય. સારા ગુણ હોવા જોઈએ. આ સૂત્ર છે. પથ લંબાઈ છેદમાં સ્થાનાંતર. સમયગાળો એટલે ખબર છે ને? ટાઈમ ઇન્ટરવલ. શું? ટાઈમ. પિક્ચરની અંદર આવે ને ઇન્ટરવલ પડ્યું, એ ઇન્ટરવલનો મતલબ શું છે? એક ટાઈમ તમને થોડો મળશે, એમાં તમે ફ્રેશ થઈને કે નાસ્તો કરીને આવી શકો છો. ઓકે, એટલે ઇન્ટરવલ એટલે જે ઇન્ટરવલમાં પથ લંબાઈ તમારે ગણવાની છે. અહીંયા શું આવશે બેટા? સ્થાનાંતર છેદમાં સમયગાળો. આ બધું તમે ભણેલા છો બેટા? યસ, ભણ્યા છો ને? અચ્છા, તો આ કેવી રાશિ? અદિશ. આ કેવી રાશિ? સદિશ. આ હંમેશા ધન. આ ધન ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. એકમ મીટર પર
સેકન્ડ, આનું પણ મીટર પર સેકન્ડ, એસઆઈ એકમ. આ બધું તમે ભણી ગયા છો. યસ સર નો ભણ્યા છો ને? બિલકુલ બિલકુલ. હવે જે સ્થાનાંતરમાં હતું અને પથ લંબાઈ વચ્ચે જે રિલેશન હતું એ જ અહીંયા સેમ આવશે. સરેરાશ ઝડપનું મૂલ્ય સરેરાશ વેગ કરતાં અથવા એના મૂલ્ય કરતાં વધારે અથવા બરાબર હોઈ શકે છે. બરાબર ક્યારે હોય? જ્યારે શું સરખી હોય? દિશા. આ નોટ સેમ એના જેવી આમાં બનશે. બોલો પાક્કું? હા કે ના? આમાં કશું જ તીર મારવાની વાત નથી, પરંતુ અહીંયા એક સૂત્ર તમને બતાવી દઈએ. ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા ટી સૂત્ર લખીએ ને આનું તો વી બાર. અચ્છા, સરેરાશને લખવા માટે શું યુઝ થાય એ તો ખબર છે ને? ઉપર બાર આવે, લેસ દેન ગ્રેટર દેન આવે, અને પછી નીચે મીન લખી શકો, નીચે એવરેજ લખી શકો. જો કોઈ રાશિ વેગ લો તો સરેરાશ વેગ, સરેરાશ વેગ, સરેરાશ વેગ, સરેરાશ વેગ. આવી આવા નોટેશન કહેવાય. અને શું કહેવાય? નોટેશન. આ હેરસ્ટાઇલ જેવું થયું. આજે તમે આવી રાખી, આજે એવી રાખી, આમ પેલું ટાઈમ પાસ. ખાલી આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. હા, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જીવનમાં શું છે? ધ્યાન રાખવી. તમે બાળપણથી અત્યાર સુધી શીખ્યું શું? શીખ્યું નહીં, સાંભળ્યું. શું સાંભળ્યું? ઘરમાં મમ્મીએ કીધું પપ્પા માટે પાણીનો ગ્લાસ લઈને આવો, અને તમે લઈને આવ્યા અને પાણી પીરાયું તો એટલે ધ્યાન રાખને ભઈલા, તરત આવશે. તમે નાના હતા જ્યારે ચાલતા શીખ્યા અને થોડુંક બોલતા શીખ્યા અને ક્યાંક પડ્યા તો કે ધ્યાનથી નહીં ચલાતું. થોડા મોટા થયા, સાયકલ આવી, ચલાયા અને પપ્પાની ગાડી ફોર વ્હીલર ઊભી થઈ એને ઠોકી ખાલી, સ્ક્રેચ આલ્યો. પપ્પા ગુસ્સે થયા. મારી વારી એ પપ્પા પર ડિપેન્ડ કરે, પરંતુ પપ્પા વસ્તુ બધે ત્યારે ધ્યાનથી નહીં ચલાતી ત્યારે. એટલે અને અત્યારે બી પેપર આપ્યું, એક દાખલામાં રકમ હતી 2 મીટર, એની જગ્યાએ તમે 3 મૂકીને જવાબ ગણી અને જવાબ આવ્યો ખોટો. અને ઘરે આવીને મમ્મી પપ્પા કે ટીચર કોઈને બી બતાવ્યું તો શું કહેશે? ધ્યાન રાખને પહેલા, ધ્યાન રાખ. યસ સર નો? હા કે ના? એવું નથી આ જર્ની અહીંયા પૂરી થાય. આગળ જશો, ભવિષ્યમાં મેરેજ કરશો, મેરેજ પછી અનુભવ થશે કે જીવનમાં ધ્યાનની કેટલી જરૂરિયાત છે. ત્યારે રોજ ધ્યાન રાખવું પડશે. એટલે જીવન એક એમ એન્જોય કરવા માટે હોય છે બેટા, એવરી મોમેન્ટ. હું આવું કહું છું એનો મતલબ કે હું દુઃખી નથી. તારું સાહેબને દુઃખ છે કંઈ, બટ એન્જોયમેન્ટ તમારી લાઈફમાં એવરી મોમેન્ટ. આજે સન્ડે છે, આપણે લેક્ચર લઈ રહ્યા છે, તો હું બી એવું વિચારી શકું, કોઈ બી એવું નહીં, જસ્ટ ફોકસ ઓન યોર ગોલ. એના માટે જે કામ જરૂરી છે ને એ કરવાનું. ધીસ ઇઝ અવર લોજિક ફોર સક્સેસ. અને એ કામ ધ્યાનથી કરવાનું. શેનાથી કરવાનું? ધ્યાનથી. પણ ધ્યાન કરતાં શીખજો ધ્યાન કઈ રીતના થાય. ઓકે? એટલે મેડિટેશન ઇઝ મસ્ટ લાઈફમાં. કોઈ બી કામ ધ્યાનથી કરવું હોય તો. કેમ કે ધ્યાનથી કરવું એવું સાંભળતા આવીએ છે, બટ ધ્યાન કઈ રીતના કરવું એના વિશે કોઈ દિવસ જોર આપ્યો ના. અમારી વાતો નોટ કરજો. એટલે બેટા આ જ્ઞાન મુદ્રા છે. તમે યોગ વિશે જાણતા હો, બેસો પલાટીવાળે, કશું વિચારો નહીં. જો તમને મંત્ર બોલવાની ઈચ્છા હોય તો બોલો, ના બોલવાની ઈચ્છા હોય તો ના બોલો. બસ તમે બેસો. હા, અને જો તમે કદાચ આમાં એવું લાગે કે ભાઈ આ કોઈ એક ધર્મ વિશેષની વાત થઈ રહી છે તો એ ના કરવું હોય તો સિમ્પલ બેસો, સ્ટ્રેટ, સ્પાઇનલ કોર્ડ, કરોડરજ્જુને સ્ટ્રેટ રાખવાની અને બેસો. કશું વિચારો નહીં, જસ્ટ કોન્સન્ટ્રેટ કરો. અહીંયા એક પિનિયલ ગ્લેન્ડ એવું કંઈક આવે છે, એ એક્ટિવેટ થશે ઓટોમેટિક, અને તમારું જે ધ્યાન છે ઓટોમેટિક ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે? ટુવર્ડ્સ યોર ગોલ. એટલે અમુક વખતે એવું થાય ને કે અને તમારી જોડે 11th સ્ટાન્ડર્ડ છે, સમય બહુ જ વધારે છે, અને રોજ 5 મિનિટ આપો, 10 મિનિટ આપો, કોઈ મોટી વસ્તુ નથી. તમારા ગોલ માટે જે સૌથી વધારે જરૂરી છે, તમારે જે દિવસે તમે જી નીટની એક્ઝામ આપશો ને જે બી ભૂલ થશે તો એનો આન્સર એક જ આપશે ટીચર કે પેરેન્ટ્સ, કોઈ બી એક જ આન્સર. ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને.
અને એ ધ્યાન રાખતા હું તમને શીખવાડી રહ્યો છું અને તમારી જોડે 2 વર્ષનો કે 1 વર્ષનો જે બી સમય હોય એમાં તમે આ વસ્તુને કન્ટિન્યુ કરો રોજ, તો એનાથી તમારું ફોકસ ધ્યાન કેટલું ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે ને, છેલ્લે તમને ખ્યાલ આવશે કે હા આ વસ્તુ આ રીતના મેનેજ કરવાની આ એટલે ધીરે 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 શીખતા જશો. ચલો આના વિશે ક્લિયરિટી છે ને. ઝડપ અને વેગ, સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ, બોલો ક્લિયર? તો આના સૂત્ર લખી નાખીએ બેટા. v બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા ટી. અને આમાં બી v બાર કરી શકો કે નોર્મલ v લખી શકો છો. અને આમાં લખીએ છીએ આપણે કયો સૂત્ર બેટા? d by t. d is the total distance and t is the time interval during which the distance is travelled. જે સમયમાં અંતર કાપ્યું હોય. સિમ્પલ ના? ઓકે, યસ. હવે આપણે સરેરાશ ઝડપની વાત કરીએ થોડી, અને પછી એના સરસ એવા 2 એક્ઝામ્પલ ગણીશું. સરેરાશ ઝડપ 2 નહીં 3-4 ગણાવી દઈશ. ચાલો તમને રેડી છો ને કે થાકી ગયા? સાહેબ તમે ચિંતા ના કરો, અમે ઓનલાઈન છીએ, થાકી જઈશું તો રિફ્રેશ થઈ જઈશું, તમે ચિંતા નહીં કરો. તમે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો, તમે સ્ટ્રેસ ના લો સર અમારા વિશે. અમે આરામથી ભણી રહ્યા છે, પલંગ પર ઊંઘી બી રહ્યા હોઈશું, તો પગ દુખતું હશે તો ઊંઘી પણ જઈશું, માલિશ પણ કરી લઈશું. તમે બિલકુલ, અને અમને કંટાળો આવશે તો અમે બેકગ્રાઉન્ડમાં જઈને ફ્રેશ થઈને બીજું જોઈને પાછા ભણવા આવી જઈશું. ઓકે ઓકે, આ બધી મારા મોઢામાંથી જે લોજિક નીકળી રહ્યા છે દેટ ઇઝ ફોર એન્જોયમેન્ટ, બટ ફોકસ ઓન યોર ગોલ. અને એ જ ગોલ પાસે આપણે જવું હોય તો આ વસ્તુ આપણે સમજવી પડશે. સરેરાશ ઝડપ. સરેરાશ ઝડપ એટલે સરેરાશ કેમ આવે? સૌથી પહેલી વાત તો એ થાય કે બેટા સરેરાશ જીવનમાં કેમ આવે? તો બેટા સરેરાશ જીવનમાં આવવાનું કારણ છે, જીવનમાં આવવાનું કારણ છે એ તમને બતાવું છું, સમજજો, ક્લિયર કરજો. સરેરાશ જીવનમાં કે તમે અહીંથી એક જગ્યાએથી અંતર કાપવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું તો શું તમારી ઝડપ સરખી રહે બધે? ના. ટ્રાફિક ના હોય બિલકુલ તો હાઈ સ્પીડ 80-90, ઓકે. બહુ જ ટ્રાફિક હોય તો 10, ઘણીવાર 0, 5, 10, 5, 0 પણ થઈ જાય. એટલે ઝડપ સતત બદલાતી રહે. તો સતત બદલાતી વસ્તુનું સોલ્યુશન શું છે આપણા જીવનમાં? મેથેમેટિકલ સોલ્યુશન, એવરેજ લેવું. શું લેવું? એવરેજ, સરેરાશ. એટલે સરેરાશ આવે. અને અંતર તો બેટા પહેલાં જો તમે d1 કાપ્યું, પછી d2 કાપ્યું, ટાઈમ t1 લીધો, ટાઈમ t2 લીધો, તો કુલ અંતર ભાગ્યા કુલ સમય, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સરેરાશ ઝડપ. તો આને કેમ આટલી ડિટેલમાં જોવાની જરૂર છે? તો આમાં બેટા કેસીસ બનશે. 2 કેસ પોસિબલ છે. આ સૂત્ર ક્યારે લાગે? જ્યારે તમને d1 અને t1 આપેલું હોય, d2 અને t2 આપેલું હોય. પહેલું અંતર d1 કાપ્યું, સમય લાગ્યો t1. બીજું અંતર d2 કાપ્યું, સમય લાગ્યો t2. તો કુલ સરેરાશ ઝડપ કેટલી થઈ? d1 + d2 અપોન t1 + t2. બોલો એગ્રી? ચલો હવે પહેલો કેસ લઈએ. આમાં ધ્યાનથી જોજો. જો ક્વેશ્ચનની અંદર t ન આપેલ હોય, ઓહો, સમય ન આપ્યું હોય, એની જગ્યાએ વેગ આપ્યું હોય, તો શું આપેલું હોય એ લખું? d અને v આપેલ હોય. શું આપેલ હોય? d અને v. એટલે આકૃતિ દોરીશ એટલે ખ્યાલ આવશે. જો ક્વેશ્ચનમાં એવું કે d1 અંતર દરમિયાન ઝડપ છે v1 અને d2 અંતર દરમિયાન ઝડપ છે v2. d1 અંતર દરમિયાન ઝડપ છે v1 અને d2 અંતર દરમિયાન ઝડપ છે v2. અને આપણને કહે છે ભાઈ સરેરાશ ઝડપ શોધો. તો આપણે શું વિચાર્યું? કુલ અંતર છેદમાં કુલ સમય. પર અહીંયા આપણને છેતરવાનો ટ્રાય કર્યો. છેતરાયા નથી, આપણે ટ્રાય કર્યો કે ભાઈ સમય નથી આપ્યો. તો સમય નથી આપ્યો તો આપણે સમયને લાવવો પડે. કઈ રીતના? જો
V1 હોય તો D1 upon T1 લખાય, પણ અહીંયા D1 અને V1 છે તો T1 શું લખાશે બેટા? D1 upon V1. એગ્રી કે નહીં? શું લખાશે? D1 upon V1. તો અહીંયા હું શું લખીશ બેટા? D1 upon V1 પ્લસ અહીંયા શું લખીશું? D2 upon V2. બોલો ક્લિયર કે નહીં? બોલો આવડ્યું? યસ, બિલકુલ આ રીતના તમે સોલ્વ કરશો, સમજ પડી જાય. આપણો જવાબ છે, પહેલો જવાબ આવડી જાય ને, બિલકુલ સિમ્પલ. T1 T2 ને આ રીતના રિપ્લેસ કરીશું. પરંતુ જો એક સ્પેશિયલ કેસ આપણે લઈએ. હવે તમે કહેશો સાહેબ કેટલા કેસ બતાવશો? આ જ છે સેમ. લલ્લુ તમને એમ કે બંને અંતર સરખા છે. શું કે? બંને અંતર સરખા છે. એટલે પહેલાં 50 કિલોમીટર કાપ્યા હોય તો પછી પણ 50 કિલોમીટર. પહેલાં 50 કિલોમીટરમાં તમારી ઝડપ રહી છે, સરેરાશ ઝડપ રહી છે V1, બીજામાં રહી છે V2. હોઈ શકે ને? તો આ દરમિયાન કઈ રીતના ગણાશે? જો એક મસ્ત આન્સર આવશે, જોજો. D1 D પ્લસ D અપોન D બાય V1 પ્લસ D બાય V1 સોરી V2. હવે ઉપર D પ્લસ D 2D, નીચે D કોમન આવી ગયું. શું બચ્યું? 1 અપોન V1 પ્લસ 1 અપોન V2. શું બેટા આ કટ થઈ ગયું D? યસ. નીચે લીધા લસા લીધા તો શું થશે? જો 2 ઉપર રહેશે, નીચે V1 V2 છેદનો છેદ અંશમાં ગયો અને V2 પ્લસ V1 એટલે V1 પ્લસ V2 લખી દઉં તો ચાલે ને? હા કે ના? ક્લિયર દેખાય છે ને ભાઈ? કેમ કે બોટમ ઓફ ધ બોર્ડ પહોંચી ગયા છે. યસ, 2V1 V2 અપોન V1 પ્લસ V2. તો આ યાદ રાખી લેજો, સ્પેશિયલ કેસ. જ્યારે અંતર સરખું હોય અને સરેરાશ ઝડપની માંગણી કરી હોય તો આ સૂત્ર આવે 2V1 V2 અપોન V1 પ્લસ V2. લસા લીધો બેટા, આવડે ને? લસા લઈને છેદનો છેદ અંશમાં ગયો ને આ સોલ્યુશન આવ્યું. ચલો અહીંયા ધ્યાન. ઉભા રહો. માની લો 3 માટે હોય તો, ઓહો 3 માટે હોય તો શું કરશું? V બાર બરાબર 3V1 V2 V3. 2 માટે છે તો 2V1 V2 આવશે. 3 હોત ને આ સેમ કેસમાં તો શું આવતું? 3V1 V2 V2 V3 V1 V3 V1 V2. હવે તમે કહેશો સાહેબ આ હું ઊંધું શું કર્યું? એના કરતાં V1 V2 V2 V3 V3 V1 એવું લખ્યા તો મજા આવતી ને સીધી. એ જ લખ્યું છે ને બેની જોડ. પણ આનો મારી પાસે એક શોર્ટકટ છે. મસ્ત શોર્ટકટ છે. જો 2 હોય ને તો ઉપર 2 જેટલા બી વેગ આપેલા હોય V1 અને V2 બંનેનો ગુણાકાર અને છેદમાં 1 ઓછો લખવાનો V1 અને V2. 3 છે તો 3 V1 V2 V3 ત્રણેય 3 વેગ આવ્યા. છેદમાં 3 લખવાના વેગ કે 1 ઓછો? 1 ઓછો એટલે 2 તો 2 ની જોડો બનાવવાની, જેટલી બને એટલી બનાવવાની. પણ આવું બધું જોવા જાઓ તો 4માં કેટલું અઘરું થઈ જાય જોડ બનાવવી. 5 હોય તો કેટલું અઘરું થઈ જાય. તો મેં એક સિમ્પલ લોજિક આપું છું, સમજજો. 3V1 V2 V3. હવે નીચે 2 ની જોડ લખવાની. પહેલા પદમાં પહેલું નહીં લખવાનું, બીજા પદમાં બીજું નહીં લખવાનું, ત્રીજા પદમાં ત્રીજું નહીં લખવાનું. આમાંથી બોલો આવડી ગયું? સમજ પડી મારી વાત? શું કહું છું? અહીંયા બી તમે V2 પ્લસ V1 લખો એટલે પહેલા પદમાં પહેલું નહીં લખવાનું, બીજા પદમાં બીજું નહીં લખવાનું. V2 પ્લસ V1 કરી દો તો ચાલે ને વાત? 4નું હોય તો 4V1 V2 V3 V4. હવે પાછી જોડ બનાવવાની, 3ની બની. આમાં એવું નહીં. શું બનાવવાનું? સિમ્પલ લોજિક. પહેલામાં પહેલું નહીં લખવાનું, બીજામાં બીજું નહીં લખવાનું, ત્રીજામાં ત્રીજું નહીં લખવાનું. પણ 4 હોય તો 4 પદ બનશે તો ચોથામાં ચોથું નહીં લખવાનું. 5 હોય તો શોર્ટકટ કેવું છે કે જેટલા બી હોય આવડે એટલું અઘરું પૂછાવાનું નથી. પણ આ તો મેં ટ્રીક આપી છે કેમ કે મને બાળકોએ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો
કે સર આ તો યાદ રાખવું અઘરું થઈ જાય ને, 4 આવે તો જોડો કઈ રીતના બનાવવાની, એનો બી મેં એક શોર્ટકટ બીજો બતાવ્યો હતો, પણ એ શોર્ટકટ કરતાં એકદમ સિમ્પલ બન્યો કે ભાઈ પહેલામાં પહેલું નહીં, બીજામાં બીજું નહીં, ત્રીજામાં ત્રીજું નહીં, ચોથું હોત તો ચોથું નહીં, પાંચમું હોત તો પાંચમું નહીં. ચાલો અહીંયા જુઓ, આ કેસ પૂરો. બીજા કેસમાં શું હોઈ શકે, જો ટી અને વી આપેલ હોય એટલે ડી ન આપેલું હોય રકમમાં, એટલે હમણાં પ્રેક્ટિસ કરીશું દાખલાની એટલે ઓટોમેટિક આવડી જશે. પણ ટી અને વી આપેલ હોય તો શું આપેલ હોય, ટી અને વી, એટલે આવી રીતના ક્વેશ્ચન બનાવીને તમને આપે. પહેલાં T1 સમય માટે V1 ઝડપે ગતિ થાય છે, પછીના T2 સમય માટે V2 ઝડપે ગતિ થાય છે. તો શું કરશો, બોલો બોલો બોલો, શું કરશો? સરેરાશ ઝડપ તો સાહેબ એનું એ જ છે, D1 + D2 अपॉन T1 + T2. આ વખતે નીચે છેદથી અમને કોઈ પરેશાની નથી, કેમ કે એ આપેલું છે. પરેશાની ક્યાં સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે, અંશમાં. અંશમાં ડી નથી આપ્યું તો બેટા V1 બરાબર શું લખશો, D1 अपॉन T1. તો બેટા D1 બરાબર શું લખાશે, V1 T1. હા મળી ગયું ને. તો અહીંયા શું લખીશું, V1 T1 + V2 T2. આન્સર સમીકરણ નંબર 3. આને આપણે 2 કહીએ. આ 3 થયું, આવડી ગયું. તો આ રીતના પ્રશ્ન સોલ્વ થશે બેટા. ક્લિયર? હવે જો આમાં પણ સ્પેશિયલ કેસ લઈ લઈએ. સ્પેશિયલ કેસ જો, ધ્યાનથી સમજો, ક્લિયર કરજો. સ્પેશિયલ કેસમાં શું આવશે, જો T1 બરાબર T2 બરાબર T હોય તો શું થાય? જો T1 બરાબર T2 બરાબર T હોય તો બેટા શું થાય, જો તમે જ વિચારો શું થશે, તમે વિચારીને મને કહો. V બાર બરાબર શું લખાશે, V1T + V2T अपॉन 2T, અને ઉપરથી T કોમન આવી જશે તો V1 + V2/2 વધશે. ઉપરથી T કોમન જ લઈ લો ને ડાયરેક્ટ, આટલું તો આવડે ને. T કોમન, નીચે T + T 2T, એટલે TT ગયા તો શું આન્સર આવ્યું, V1 + V2/2. ઓકે. અને જો 3 માટે લખવું હોય તો બોલો, V બાર શું લખાશે, V1 + V2 + V3/3. આમાં કોઈ શોર્ટકટની જરૂર નથી, ઓલરેડી શોર્ટકટ છે. 3 હોય તો 3 નો સરવાળો ભાગ્યા 3, 2 હોય તો 2 નો સરવાળો ભાગ્યા 2. પર એક આ અને એક આ સૂત્ર તમારે થોડુંક ધ્યાનથી યાદ રાખવાનું, થોડુંક ધ્યાનથી, કે જ્યારે અંતર આપેલું હોય સમાન ત્યારે 2V1 V2 अपॉन V1 + V2 થાય, અને જ્યારે સમય સમાન હોય તો એકદમ ઇઝી. શું ઇઝી? V1 + V2/2. 3 હોય તો V1 + V2 + V3/3 થાય. બોલો ક્લિયર? સ્ક્રીનશોટ લો. તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો બેટા, બિલકુલ ક્લિયર. અને તો હવે આના સમ્સ આપણે કરીએ, સરેરાશ ઝડપના. આટલું બધું શીખ્યા તો હવે આના સમ્સ પણ આપણને સોલ્વ કરતા આવડવા જોઈએ. એટલે સિમ્પલ સમ હોય કે ડિફિકલ્ટ, આવડવા જોઈએ. સમ્સ કન્સેપ્ટ સિવાય ક્યાંથી પૂછાતા નથી. ઇક્વેશન પાકા હોય ને કન્સેપ્ટ આવડતો હોય તો સમ 100% આવડે. જેમ કે પહેલો જ એક ક્વેશ્ચન હું તમને નીટ 2007નું કરાવું. ક્યાંનું કરાવું? નીટ 2007. હા, હવે નીટ 2007નો ક્વેશ્ચન આપણે કરીએ છીએ, જે આ કન્સેપ્ટ બેઝડ છે કે એવરેજ સ્પીડ, સરેરાશ ઝડપ પર જ આધારિત છે. નીટ 2007નો. તો આ ક્લિયર કરીને સમજજો કે ભાઈ એક પદાર્થ x થી y જાય છે, એ VU ઝડપે જાય છે. x થી y કેટલી ઝડપે જાય છે?
VU ઝડપે જાય છે, x થી જાય છે y તરફ અને પાછો આવે છે y થી x કેટલી ઝડપે? VD ઝડપે આવે છે. તો આ દરમિયાન એની સરેરાશ ઝડપ કેટલી? તો સોલ્વ કર્યા વગર જવાબ આવે. ડાયરેક્ટ ઓપ્શન તમારે ટીક કરવાનો છે. ડાયરેક્ટ ઓપ્શન તમારે ટીક કરવાનો છે. યસ ઓર નો? ક્લિયર કે નહીં? ચલો ક્લિયર. તો અહીંયા તમે કઈ રીતના આન્સર આપશો? કયો આન્સર આપશો? તો કે જો x થી y જાય તો માની લો 50 મીટરનો અંતર હોય કે 100 હોય, કોઈ બી અંતર હશે, એ અંતર y થી x માટે કેવો રહે? બદલાઈ જાય કે સરખો રહે? સરખો રહે. સ્ટ્રેટ લાઇન મોશન છે તો બંને અંતર કેવા છે? સરખા છે. અને બંને અંતર સરખા હોય તો અંતર સમાનવાળો કન્સેપ્ટ આવશે અને 2VU × VD અપોન VU પ્લસ VD આ આપણને આન્સર દેખાશે. ક્લિયર છે ને? બિલકુલ. કેમ કે અંતર કેવો છે? સરખો છે. તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાઓ અને બીજી જગ્યાએથી પાછા એ જ જગ્યાએ આવે તો અંતર તો શું રહેવાનો છે? સરખો. અને સ્પીડ આપી છે, અલગ અલગ ઝડપ આપી છે, તો આપણને ક્લિયરલી ખબર પડી જાય કે આ એકદમ ઇઝી સૂત્ર પરથી ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે. બોલો ક્લિયર? કશું કરવા જેવું છે નહીં. એક એક્ઝામ્પલ હું તમને બીજો આપું, સમજજો. 1 કલાક પહેલાં જે ગતિ કરે છે અને બીજી ફરી 1 કલાક માટે જે ગતિ થાય છે, અહીંયા 30 કિલોમીટર પર કલાકની સરેરાશ ઝડપ રહે છે, અહીંયા 50 કિલોમીટર પર કલાકની સરેરાશ ઝડપ રહે છે. બંને દરમિયાન સરેરાશ ઝડપ અલગ અલગ છે. તો હું તમને એમ પૂછું બેટા, સરેરાશ ઝડપ કેટલી આવે કુલ અહીંયાથી અહીંયા જાય ત્યારે? તો બતાવો અહીંયા કયો કન્સેપ્ટ લાગશે? શું સરખો છે બંને દરમિયાન? જો ટી સરખો હોય તો શોર્ટકટ શું આવશે બેટા? V1 + V2/2. સીધો જવાબ આપો. 40. 30 અને 50 નો સરેરાશ શું આવે? 40. ઓકે. 30 + 50 છેદમાં 2 એટલે 80/2 એટલે 40 કિલોમીટર પર કલાક. બોલ આવડ્યું કે નહીં? સમજ પડે ને? બિલકુલ સરળ ક્વેશ્ચન છે, ઇઝી છે. હવે સમજો. બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ શરૂઆતના 10 કિલોમીટર અંતર કાપે ત્યારે ઝડપ છે 10 કિલોમીટર પર કલાક. એના પછીના 20 કિલોમીટર અંતર કાપે તો ઝડપ છે 20 કિલોમીટર પર કલાક. એના પછીના 30 કિલોમીટર અંતર માટે ઝડપ છે 30 કિલોમીટર પર કલાક. ઓકે. તો આ ક્વેશ્ચનમાં સરેરાશ ઝડપ પૂરા અંતર માટે કેટલી? સમજ પડે? યસ, બિલકુલ. તો આને શું કહેશો? D1. આને શું કહેશો? D2. આને શું કહેશો? D3. આને શું કહેશો? V1. આને V2 અને આને V3. તો સરેરાશ ઝડપનું સૂત્ર તમે શું લગાવશો બેટા? D1 + D2 + D3 જે આપેલા છે. T1 + T2 + T3 નથી આપેલા. તો નથી આપેલા તો T ની જગ્યાએ શું લખશો બેટા? V = D/T. V બરાબર શું થાય? V = D/T. તો T આ બાજુ આવ્યો, V નીચે ગયો, તો શું આવશે? T = D/V. તો D1/V1 + D2/V2 + D3/D3. બોલો ક્લિયર? D1 D2 D3 10 + 20 + 30 આ બધા કિલોમીટર થયા. D1/V1 જો 10/10 1, 20/20 1, D3/V3 30/30 1, 30 ને 30 60/3. જવાબ શું આવશે બેટા? 20. શું જવાબ આવશે બેટા? 20 કિલોમીટર પર કલાક.
બોલો ક્લિયર? હા કે ના? યસ, બિલકુલ ક્લિયર કરજો, બિલકુલ ક્લિયર કરો અને સ્ક્રીનશોટ લો આનો ફટાફટ. ચલો બેટા, સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો. હવે એક ક્વેશ્ચન હજુ કરીએ. સરસ ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ એક પક્ષી ઉડે છે. શું ઉડે છે? એક માની લો પક્ષી, અથવા તમે એક બાળકની રમત રમતો હોય એ લઈ શકો. એક બાળક લઈ લો, હાલો એક્ઝામ્પલ, પક્ષી લઈ લો, એક બાળક લઈ લો, કોઈ બી વસ્તુ તમે લઈ શકો છો બેટા. તો એક બાળક છે બેટા, એ પહેલા 15 મીટર પર સેકન્ડ ઓર સોરી 20 મીટર પર સેકન્ડની ગતિ કરે છે, અને એ આટલા વેગથી ગતિ કરે છે, અને t1 બરાબર એ લગભગ સમય લે છે 15 સેકન્ડ. કેટલો સમય લે છે? 15 સેકન્ડ. એ ચાલતો 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 રમતો 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 અહીંયા પહોંચે છે અને થાકી જાય છે 15 સેકન્ડ પછી, અને 5 સેકન્ડ એ આરામ કરે છે. શું કરે છે? આરામ કરે છે. 5 સેકન્ડ શું કરે છે? આરામ કરે છે. સમજ પડી રહી છે ને વાત? અને પાછો એ ચાલતો ચાલતો વિરુદ્ધ દિશામાં, આ દિશામાં પાછો એ ગતિ કરે છે. એ દરમિયાન એનો વેગ બદલાઈ ગયો હશે. કેટલો વેગ હશે? એ તમને અચળ વેગ છે હો બેટા. એ સમયે એનો વેગ બદલાઈ, કપડાં બી બદલાઈ ગયા છે. ઓકે, ડ્રોઈંગ છે બેટા, એટલે તમારે ચિંતા નહીં કરવાની. એનો વેગ લગભગ 25 મીટર પર કે 24 રાખીએ, 24 મીટર પર સેકન્ડ થઈ જાય છે. અને એટલા એ જે આટલો વેગ છે એ વેગમાં એ લગભગ 10 સેકન્ડ જેટલા સમય માટે ગતિ કરે છે. 10 સેકન્ડ. કેટલા માટે? 10 સેકન્ડ. બરાબર છે ને? ઓકે, તો હવે આ જે ગતિ થઈ એ ગતિ દરમિયાન સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ આપણે શોધી લેવાનો આ ગતિ દરમિયાન. હવે ક્વેશ્ચન સમજવો પહેલા બેટા, ક્વેશ્ચન સમજજો, સોલ્યુશન જો. બિલકુલ સિમ્પલ સોલ્યુશન છે. હવે તમે કહેશો સાહેબ આ એક તો ક્વેશ્ચન જ ખબર નથી પડી, અને સાહેબ તો શું સિમ્પલ છે, સિમ્પલ છે, બધું સિમ્પલ હોય તો સાહેબ? હા બેટા, બધું સિમ્પલ જ હોય જો સમજો તો. જો મજા આવશે. સરેરાશ ઝડપ એટલે પથ લંબાઈ છેદમાં સમયગાળો. બરાબર? હવે સમજજો મારી વાત, ધ્યાન આપજો. અહીંયા અંતર કેટલું કાપે પહેલા એ આ દિશામાં? તો 20 ગુણ્યા 15. હા કે ના? યસ ઓર નો? કેમ કે અંતર એટલે ઝડપ ગુણ્યા સમય. ઝડપ આપી હોય ને સમય આપ્યો હોય તો અંતર મળી જ જાય ને. તો કેટલું થયું પહેલા? 20 ગુણ્યા 15. સમજજો બેટા. પ્લસ પાછી આવતી વખતે બી જો ઝડપ કેટલી છે? 24 અને 10. 24 વત્તા 10, સોરી 24 × 10 થશે ને? 24 × 10 ભાગ્યા. ખબર પડી કે નહીં બધાને? બેટા 24ના વેગથી કે ઝડપથી 10 સેકન્ડ માટે ગતિ કરે તો કેટલું અંતર કાપશે? 24 ગુણ્યા 10. હવે કુલ સમય બોલો. તો પહેલા સમય લાગ્યો સાહેબ 15, પછી 5 સેકન્ડ શું કર્યો? આરામ, અને પછી સમય લાગ્યો 10 સેકન્ડ. ઓ ખબર પડી કે નહીં? બસ આન્સર આવી ગયો. એટલે 15 દુ 30 એટલે 300, 240 ભાગ્યા 30 ઇઝિકલ ટુ કેટલું આવે બેટા? 540 ભાગ્યા 30 ગયું 18. હવે મીટર છે કે કિલોમીટર છે? તો કે મીટર પર સેકન્ડમાં આપણે આન્સર આવશે. સમજ્યા પડી કે નહીં? સારો ક્વેશ્ચન છે, સમજવા માટેનો ક્વેશ્ચન છે કે અંતર શોધવા માટે ઝડપ ગુણ્યા સમય કરો, ઝડપ ગુણ્યા સમય કરો, અથવા વેગ લઈ લો કે દિશા આમ છે. ઓકે, જે બી ઝડપે જઈ રહ્યો છે કે વેગે જઈ રહ્યો છે, પછી આમ
હવે સરેરાશ વેગમાં તમે શું કરશો, એમાં આવશે સ્થાનાંતર છેદમાં સમયગાળો. બેટા સ્થાનાંતર કેટલું, તો જો 20 ગુણ્યા 15, આ અંતર આ બાજુ કાપે છે, એને જો તમે ધન લો તો 300 પ્લસ આવશે બેટા, અને એની વિરુદ્ધ દિશાને માઇનસ લેવી પડશે તો 240 શું આવશે બેટા, માઇનસ આવશે. અને સમયગાળો તો એ જ રહેશે 30. સમય તો એટલો થાય ને, તો 15 સેકન્ડ, 5 સેકન્ડ આરામ, પાછું 10 સેકન્ડ. ક્લિયર? અચ્છા, તમે વિચારશો સાહેબ આટલી સ્પીડે બાળક ગતિ કરે? બેટા આ બાળકને પક્ષી જ રાખો. જોયું, તમને ખ્યાલ જ નહીં આવ્યો હે. આ તો મેં કીધું એટલે, બાકી આટલા ખતરનાક ઝડપે તો પક્ષી જ ઉડે પહેલા, માછલી જેવી લાગે. ઓકે, બાકી એક બાળક 20 મીટર પર સેકન્ડ. હા હોય છે કે ભાઈ, ઇન્ક્રેડિબલ પિક્ચર જોઈ છે, અથવા ડિસાઇપલ્સ એવું કંઈક પિક્ચર આવે છે કાર્ટૂનના, નાના નાના બાળકો, એ આમ ગાયબ થઈને ત્યાં જાદુગર જેવું બાળક. ઠીક છે, અહીંયા આવો, અહીંયા બતાવો જવાબ. 300 માઇનસ 240 કેટલા થાય બેટા? 60. નીચે 30, તો શું બેટા આન્સર આવશે? 2 મીટર પર સેકન્ડ. યસ, 2 મીટર પર સેકન્ડ. તો ક્લિયર, સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ જેવા ક્વેશ્ચન્સ જે હોઈ શકે. બોલો પાક્કું ને? પથ લંબાઈ પતી ગયું, સ્થાનાંતર પતી ગયું, ઝડપ પતી ગઈ, સરેરાશ વેગ પતી ગયું. હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે શું કરીશું, તો કે ઝડપ અને ઝડપ નહીં, હવે આપણે વાત કરીશું વિકલન સંકલનથી આવતા વેગ પ્રવેગ, એની આખી વાત કરવાની રહેશે. અને ત્રીજા પાર્ટમાં આલેખની વાત થશે. શેની વાત થશે? આલેખની. પછી મુક્ત પતન છે, આ બધી, એટલે ઘણી બધી વાતો છે. એટલે ધીરે 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 બધી પતી જશે. આજનું સેશન આટલું રાખીએ છીએ બેટા, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો.